evening to all the respected parents and my beloved children. So Big Master is going to talk to you about 4 to 5 important things. Okay. So these 5 important things are like very essential for all of us to know. The first important thing is about COVID-19. Yes. Now the world is completely upset. The world is completely pushed into insecurity. Lot of things have changed in the world, and I think from the time the world is born, never there was so much fear in the hearts of human beings. This is the first of its kind that the world is facing such a very unprecedented, unforeseen pandemic in the world. Therefore, now all the normal things have become definitely different. We call it as now a new normal. A new normal has come into the world now. Things have changed a lot. How we handle children, how we handle money, how we handle time, how we handle relationship, how we handle a celebration, everything is modified in the world. Now the changes are not limited to one place or one city, one family or one country, but this has become now something commonly applicable to everybody in the world. Everybody, poor man to rich man, small job person to job giver, president of the country to the attender in an office. Everything is changed. In such a changed scenario, how are we as teachers and parents, how are we going to take care of our children? Now, I'll specially address the children of classes like now 2nd, 3rd, 4th, 5th, because this is a very crucial time. Small children, they don't understand much, they don't remember much, and they don't really worry much. Okay. Big children, they have some understanding and some kind of like clarity they have. But now these children, they cannot tell what they are going through, and they cannot find on their own like what the situation is all about. Therefore, the situation with these children is something very unusual and different. Now, how to handle the children during this period? First of all, let me thank God Almighty that all our parents and children are safe. Thank you, God. Okay, you kept all our parents and the children safe. Here and there, but for 1 or 2 incidents, all Oasis family safe. Okay, everybody safe. They are very thankful to God. And also, I really appreciate all the parents for the enlightened handling of the situation that you have been doing with families and children also. That's a really great job. During this COVID-19, how my father and mother were really handling the situation is what is a new learning for the children. Crisis management. They not only learn by observing the government, but also they learn by watching their own parents and us, the teachers. During this time, how the management of this critical situation is done is what the child silently observes and learns. Hats off to parents, you kept the lockdown, our safety and health of the children keep going. Now, coming to what we are doing during this lockdown time, you know that as Oasis parents, you should really feel good, better, great and proud is because that like when the entire world was sleeping, when I was teaching 8th class English,
there was a beautiful poem in that. I recall one word. That word says that heroes work when others sleep. I repeat once again, heroes work when others sleep. When the entire world gave up their hands, we conducted a wonderful revision and we conducted a very phenomenal, exceptionally exemplary annual examinations we conducted. We could collect 10,600 videos, 10,641 videos were corrected, okay, from the students, like what they participated during the exam time and during the revision time. That was a very great experience and I was really compliment and congratulate all the parents. ఒక్కసారి మన టీచర్స్కి మన పేరెంట్స్ అందరికీ మీరు చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాలి. ఏ స్కూల్ చేయనంత గొప్ప పని, వండర్ఫుల్ పని మన పేరెంట్స్ చేశారు. అసలు లైక్ వీ టీచర్స్ బికెమ్ పేరెంట్స్. పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో అని మేము ఇక్కడ నుండి వెరిఫై చేస్తున్నాం, బట్ నేర్పేదంతా మీరు చేశారు. యూ బికేమ్ ద టీచర్స్. Fathers and mothers have become the teachers and you have done a great job. I must compliment you for doing that exceptional work. Last year మన స్కూల్లో మనం కొన్ని వెరీ ఫినామినల్ థింగ్స్ చేసినాం. మనం ఏం చేసాము అంటే లైక్ టోటల్ ఒక న్యూ వేవ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ని స్టార్ట్ చేసినాం. ఓకే, 3CL మెథడ్ అనుకోండి, పరంపర అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఇంకేం చేసినామనంటే ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన యాన్యువల్ డే చేసినాం. ఇంతవరకు ఏ స్కూల్ యాన్యువల్ డే కూడా మహా అయితే 5 గంటలు 6 గంటలు అయింది, కానీ 13.5 గంటలు ఇంతవరకు చరిత్రలో ఏ యాన్యువల్ డే జరగలేదు. మన స్కూల్ పిల్లల యాన్యువల్ డే 13.5 గంటలు జరిగింది. ఐ మస్ట్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీ చైల్డ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కూల్లో ఉన్న దాదాపు అందరు పిల్లలు స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు. All children were on the stage and the teachers have taught all the children so wonderfully and so greatly that every child, మధ్యాహ్నం 2:30కి స్టార్ట్ అయిన యాన్యువల్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30 దాకా అయింది. అప్పుడు ఉన్న పేరెంట్స్ కూడా ఇంకా అంటున్నారు, సార్ ఇంకా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టండి. దాట్ వాజ్ ద కమిట్మెంట్, జీల్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఓయాసిస్ పేరెంట్స్. దట్ వాజ్ ఫినామినల్, exceptional, extraordinary and was great. And we have a lot of videos. We are now making videos to be uploaded onto the YouTube also. That is like that triggered in the children, like they can do anything. They can do anything. And apart from that, we also had parent talk time with Big Master. పిల్లలు ఎలా పెంచాలి, అసలు like how we can really make the children to learn, how to understand children, how to really cater to child's needs. ఇవన్నీ మనం టాక్ టైంలో we learnt a lot. అసలు టాక్ టైంలో చాలామంది పేరెంట్స్ ఏడ్చారు. చాలామంది పేరెంట్స్ సార్ ఇది మా జీవితంలో మరపురాని రోజు అన్నారు. చాలామంది పేరెంట్స్ అసలు మాకు ఎంత తెలిసిందో మా పిల్లల్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం అన్నారు. దట్ వాజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు అస్. సో పిల్లలు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం, టీచర్స్కి, పిల్లలకి పేరెంట్స్కి తెలిసింది. పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ని అర్థం చేసుకొని యాన్యువల్ డే రోజు ఒక ఎక్సెప్షనల్గా పిల్లలు పర్ఫామ్ చేశారు. యాన్యువల్ డేస్ అంటే కేవలం ఏదో డ్యాన్సెస్, సాంగ్స్, డ్రామాస్ ఉంటాయి. యాన్యువల్ డేస్లో ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్లో పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేశారో మీకు తెలుసు. అంటే మన పిల్లల్లో టాలెంట్ని బయటకు తీసుకురావడంలో మనం ఎంతో చేశాం. అందులో భాగంగానే ఇంకొక గ్రేట్ థింగ్ ఏం చేశామనంటే అసలు అబ్రప్ట్గా మార్చి 15వ తారీఖున ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ అంటే స్కూళ్ళన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. కానీ మన టీచర్స్ మీ అందరి నంబర్లతోటి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ తయారు చేసేసి మీ అందరికీ ఆ యాన్యువల్ రివిజన్ ప్లాన్ షేర్ చేసి యాన్యువల్ రివిజన్ ప్లాన్ని ఎట్లా రాయించాలి అదంతా వెరిఫై చేస్తూ పిల్లలతో వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేపిస్తూ ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ కూడా మీరే టీచర్లా కండక్ట్ చేసి కరెక్షన్ కూడా మీరే చేసి మార్కులు కూడా మీరే ఇచ్చి మేము వాటిని కంపేర్ చేసి రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్
టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు చాలామంది పేరెంట్స్ చెప్పారు, సార్ వాళ్ళకి నేర్పడమేమో మళ్ళీ మేము నేర్చుకున్నాం సార్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల నా దగ్గరికి మొన్న ఒక టీచర్ వచ్చారు, టీచర్ హైదరాబాద్ నుంచి. ఓకే, నేను అడిగాను మీకు పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పారు. 3rd క్లాస్ అమ్మాయి, 5th క్లాస్ అమ్మాయి ఉన్నారు, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు. నేను అడిగాను మీ పాప ఇంగ్లీష్ లెసన్లో ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటి అని, చెప్పలేకపోయిందండి. దట్ ఈస్ నాట్ పేరెంటింగ్. పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మా పిల్లల జుట్టు ఎట్లుంటుంది, మా పిల్లల వెంట్రుకల తీరు ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళ గోర్లు ఎట్లుంటాయి, వాళ్ళ ఏళ్ళు ఎట్లుంటాయి, అన్ని ఫిజికల్గా ఎట్లా తెలుసో, వాళ్ళకి ఏ ఫుడ్ ఇష్టం, ఏది ఎంత తింటారు, ఎప్పుడు పడుకుంటారు, ఎప్పుడు లేస్తారు, ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇష్టం, ఏమి వాళ్ళు బాగా ఇష్టపడతారు, ఏది కష్టపడతారు అనేది ఎలా తెలుసో అలాగే మా పిల్లలే చదివేంత వాళ్ళకు వచ్చు, వాళ్ళ పుస్తకాల్లో ఏముంది, వాళ్ళు ఏది నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారో, ఏది నేర్చుకోవడానికి కష్టపడుతున్నారో కూడా పేరెంట్స్కి తెలియడం చాలా అవసరం. ఏ టీచర్ని, ఏ సబ్జెక్టు, ఏ లెసన్ని పిల్లలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు, ఏది బాగా చదువుతున్నారు, వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ 10 మంది పిల్లల హ్యాండ్ రైటింగ్లో కలిపి వేస్తే కూడా మీరు గుర్తుపట్టగలిగారు. అది పేరెంటింగ్ అంటే, అది పిల్లల పెంపకం అంటే. అలాంటి తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో పెరిగిన పిల్లలు అదృష్టవంతులు. సో ఈ వయస్సు అలాంటిది. 2nd, 3rd, 4th, 5th క్లాసెస్ ఎలాంటిదంటే అలా పిల్లలతో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు పెరుగుతున్న మొక్కల్ని సరిగ్గా పెంచగలిగితే అద్భుతమైనటువంటి ట్రీస్ అవుతారు, గొప్ప ఫలాలను ఇస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ కంటే ముందు మనం ఏం చేసామని, దీంతో పాటు మనం ఏం చేసాం అంటే, వాస్తవానికి మీకు తెలుసు ప్రభుత్వము, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ఉదాసీనత ఉన్నది. ఏదైనా నష్టం జరుగుతున్నది అంటే మీకు తెలుసు, సినిమాలో చూపిస్తారు కదా, మొత్తం అంత అయిపోయాక పోలీసులు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే అందరు ఎక్కడో అక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. అదేదో సామెత ఉంది కదా, కుక్కలు ఎప్పుడు మరుగుతాయంటే దొంగలు పడ్డ 6 నెలల తర్వాత మరుగుతాయి అన్నట్టు ఉంటుంది మన వాళ్ళ పని. ఓకే, మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ June 1st నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇదే డిపార్ట్మెంట్, ఇదే గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు అవసరమానండి, పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కదండి అన్న ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఏం చేశాయంటే 3 నెలల తర్వాత జ్ఞానోదయం కలిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఏది మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఏమంటున్నారంటే 27వ తారీఖు నుంచి టీచర్లు స్కూల్కి రావాలి, ఫస్ట్ డే సెప్టెంబర్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలి. ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్కి అసలు మన స్కూల్ ఎంత అడ్వాన్స్గా థింక్ చేస్తుందో అర్థమైందండి. ఓకే, మన స్కూల్ ఎంత మొదలుపెట్టింది, అసలు వాస్తవానికి స్కూల్ రీఓపెన్ అయ్యేది June 12th or 13th, కానీ ఓఆర్సీ స్టార్టెడ్ ఆన్ 1st June ఓన్లీ దే స్టార్టెడ్. ఆ పని చేయడానికి ఆ ముందు చూపుతో ఆ పని పిల్లలకి నష్టం కాదు, పిల్లలకి లాభం జరగాలంటే అవర్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్, దే షుడ్ బి ప్రాఫిటెడ్. కాబట్టి లైక్ అవర్ టీచర్స్ వర్క్ మచ్ ఎర్లియర్, దే హ్యావ్ వర్క్ మచ్ ఎర్లియర్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోవటం అంత ఆశామాషి కాదండి, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. యునో అవర్ టీచర్స్ దే హ్యావ్ సాక్రిఫైడ్ దేర్ వెకేషన్. అప్పటికే యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి చాలా పని చేశారండి టీచర్స్. రాత్రులు 7, 8, 9, 10 వరకు పనిచేశారు. అలాంటి టీమ్ ఆఫ్ టీచర్స్ అదే కమిట్మెంట్ తోటి మళ్ళీ ఒక 15 రోజుల ముందు స్కూల్కి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 14 days దే హ్యావ్ టేకెన్ ఈవెన్ సండేస్ కూడా తీసుకోకుండా ట్రైనింగ్ చేశారు, ఎట్లా ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలి. బికాస్ దే వర్ నాట్ నోయింగ్, దే వర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఓన్లీ ది ఇన్-పర్సన్ క్లాసెస్ కదా, ట్రెడిషనల్ టీచింగ్కే అలవాటు ఉన్నటువంటి టీచర్లు, మాస్టర్లు మళ్ళీ ఆన్లైన్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఓకే టీచ్ చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు అండర్గో లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. ఓకే, సో అందుకని ఆ టైంలో ఐఎమ్ సారీ, యాక్చువల్లీ నాకు వేరే టీచర్ ఉండాల్సి ఉంది ఇక్కడ. నేను చాలామంది వెయిటింగ్లో ఉన్నారండి. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. We are very sorry and we could not admit you into it, we could not accept you into this very soon. So our teachers, and continuing, our teachers were they were sacrificing their vacation. They joined the school almost 20 days before, 14 working days they worked, and they have taken the training how to
కండక్ట్ ది ఆన్లైన్ క్లాసెస్. దానికి మాకు ఎంత కష్టమైందంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద వర్క్ చేయాలి, జూమా, లింక్ సెంట్రలా, గూగుల్ క్లాసా, గూగుల్ మీటా, ఇట్లా చాలా వాటిని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అప్పటికి ఎవరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు, మనమే లైక్ వీఆర్ ద పయనీర్స్ ఇన్ దాట్. అసలు దేశంలోనే June 1 నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసింది చాలా తక్కువ మందిలో మనం ఉన్నాం. సో అందుకని మళ్ళీ టీచర్స్ దే హ్యావ్ ట్రైన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఒక్కొక్క టీచర్ ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లోకి పోయి పిల్లలు ఇంటి దగ్గర నుంచి లాగిన్ అయినట్టు ఎట్లా అవటం, డేటా కార్డ్ ప్రాబ్లం ఉందా, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంటుందా, పిల్లలు అటు ఇటు చూస్తారా, పిల్లలు ఎట్లా హోల్డ్ చేయాలి, దానికి సొల్యూషన్స్ ఏమిటి, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పోతే ఏంటి, కనెక్షన్ కట్ అయితే మళ్ళీ రీలాగిన్ అవ్వటం ఎట్లా, ఇలా ఎన్ని 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 ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి టీచర్స్ వాటిని లిస్ట్ చేసి మళ్ళీ మేము మీట్ అయ్యి వాటిని డిస్కస్ చేసి వాటికి టెక్నికల్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండి. టీచర్స్ అది చేసి ఒక 3 రోజుల ముందు ఒక మోడల్ క్లాస్ తీసుకొని పైలట్గా ఆ క్లాస్ పిల్లలతోటి ఆ పేరెంట్స్ తోటి క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళ పిల్లల నుంచి పేరెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇంక అల్టిమేట్గా ఒక ప్రోటోకాల్ తయారు చేసేసి ఒక విధానాన్ని తయారు చేసేసి June 1 లాంచ్ చేసి దట్ ఈస్ హౌ ఓయాసిస్ హ్యాస్ డన్ ఇట్ జాబ్ ఫస్ట్. ఇప్పటివరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పక్కన పెట్టండి, చాలా పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ కూడా దే కుడ్ నాట్ రియల్లీ స్టార్ట్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫర్ చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ అండి. క్లాస్ కొడుతున్న పేరెంట్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, మన టీచర్స్కి యూ షుడ్ రియల్లీ క్లాప్ దెమ్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ దెమ్. మీకు దాని పర్యవసానం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత కోవిడ్ టైంలో కూడా అంటర్ రోడ్లో ఒక స్కూల్ ఉంది, పెద్ద స్కూల్. అనుకోకుండా మన పిల్లలు ఎవరో చెప్తే పేరెంట్ అక్కడ జాయిన్ చేశారు. తర్వాత మన పాత పిల్లలు ఎంత లాభం అవుతున్నది అది చూసి అట్లా మళ్ళీ పిల్లలు తీసుకొచ్చి మనం జాయిన్ చేసి వెళ్ళారు. ఓకే, అట్లా ఇప్పటికీ 22 స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ దే హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్. ఓయాసిస్లో మంచి క్లాసెస్ అవుతున్నాయి, అందరికంటే బెటర్గా ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్తున్నారని చెప్పేసి దే రిజాయిన్ అవర్ స్కూల్. ఓకే, నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే టీచర్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను. మీ అందరి ప్రోత్సాహంతో, మీ ఆశీస్సులతోటి, మీ అందరి సలహాలతో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వెరీ ఫినామినల్ జాబ్, ఎక్సెప్షనల్ జాబ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇంకా దానికి ఏం చేస్తున్నామని అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పాలంటే ఈ పద్ధతిలో వీలు కాదు. వింటున్నారా? నానా వర్ణిక కాల్ యువర్ పేరెంట్స్ టు బీ విత్ యూ. ఓకే, సో ఈ ఈ ఈ టైప్లో క్లాసెస్ కావాలి అని అంటే ఒక్క టీచర్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో ట్రెడిషనల్ క్లాస్లో ఉండి క్లాస్ అంతా మానిటర్ చేసేవాళ్ళు, మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. అప్పుడు పేరెంట్స్ లైక్ టీచర్ ఒకరు పాఠం చెప్తా ఉంటే ఒక టీచర్ లైక్ సపోర్ట్ టీచర్గా ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ అటెండెన్స్ తీసుకుంటూ అటెండెన్స్ మార్క్ చేస్తూ ఎంతమంది పిల్లలు అటెండ్ అయ్యారు, ఎవరు ఫోకస్ చేస్తున్నారు, ఎవరు తల అటు ఇటు దిగుతున్నారు, ఎవరు చక్కగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, వాళ్ళకు పెద్ద ఫార్మాట్, ఆ ఫార్మాట్లో ఫిలప్ చేసుకొని మళ్ళీ డిస్కషన్ చేయడానికి. అంటే ఒక క్లాస్ చెప్పడానికి ఇప్పుడు 2 టీచర్స్ అవసరం అవుతున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, మనం కేవలం ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావు, మన క్లాసెస్లో రియల్ టైమ్గా టీచింగ్ అవుతున్నది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే టీచర్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ షీట్స్ ఆల్సో, కంటెంట్ షీట్స్ ఆల్సో, PDF కంటెంట్ షీట్స్ ఇస్తున్నాం పిల్లలకి. లెసన్ని PDFలో వీఆర్ సెండింగ్ టు ది మొబైల్స్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ టేక్. ఓకే, వాళ్ళకి కంటెంట్ అవైలబిలిటీలో పెట్టినాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మీకు బుక్స్తో కాకుండా కంటెంట్ బేస్డ్గా పిల్లలకి ఒక కంటెంట్ని ఆన్లైన్లో పంపించి కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ టీచింగ్కి అడాప్టబిలిటీ వచ్చేటట్టు తయారు చేయగలిగినాం. వర్క్షీట్సే కాదు, వీఆర్ సెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెన్ వీడియో లెసన్స్ ఆల్సో, వీడియోస్ పంపిస్తున్నాం. అవన్నీ చేయడానికి ఇంకొక అదనంగా 4 DTP ఆపరేటర్స్ని, వీడియో ఎడిటర్స్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు లెసన్స్కి వర్క్షీట్స్ అందాలి, కంటెంట్ షీట్స్ అందాలి, వీడియోస్ అందాలి అంటే రౌండ్ ద క్లాక్ దాదాపుగా 7, 8, 9, 10, 11 గంటల వరకు కూడా పనిచేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. టీచర్స్ వర్క్ ఇచ్చిపోతే రేపటి వరకు వాళ్ళకి ఇవన్నీ అందాలి అంటే DTP ఆపరేటర్ ఛాంబర్లో చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంత వర్క్ చేస్తే అప్పుడు కానీ మనం ఈ క్లాసెస్ ఇంత ఎఫెక్టివ్గా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయగలుగుతున్నాం. అయితే 2 months మనం నిరాటంకంగా ఈ క్లాసెస్ రన్ చేసినాం. కానీ అప్పటి వరకు చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు. దే కాంప్లిమెంటెడ్, కంగ్రాచులేటెడ్, థ్యాంక్డ్ అండ్ ఈవెన్ పెయిడ్ ద ఫీజ్ ఆల్సో అండ్ వెంట్ అవే.
బట్ చాలామంది పేరెంట్స్ రెస్పాండ్ కాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకని ఏం చేసామంటే ఒక 1 వీక్ క్లాసెస్ ఆపేసి పేరెంట్స్కి ఒక టైం ఇచ్చినవి ఏంటి అంటే, మీరు ఆన్లైన్ కాన్సెంట్ ఫామ్ ఇచ్చి, ఎల్లో ఫామ్స్ ఆఫీస్లో ఇస్తారు, దాన్ని ఫిలప్ చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళకే మీ క్లాసెస్ రన్ అవుతాయని చెప్పాము. పేరెంట్స్ ఒక 60 to 65% పేరెంట్స్ ఆ ఫామ్స్ అని ఇచ్చేసినారు. తర్వాత ఇంకొక 5%, 7% పేరెంట్స్ తర్వాత ఆ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వచ్చి ఫామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో పేరెంట్స్ అన్న ప్రకారం వాళ్ళ ఫీజు పే చేయడం జరిగింది. ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు 3 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. మొదటిది ఏంటి అంటే, అసలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? దాన్ని ఏమంటాం మేమంటే లెర్నింగ్ లాస్ అంటాం. అంటే ఏ పిల్లలైతే చదువుకి దూరం అవుతారో ఆ పిల్లలకి లెర్నింగ్ లాస్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక చెట్టు పెడితే ఆ చెట్టుకి మనం నీళ్ళు పోసినాం అనుకోండి, ఆ చెట్టు కొద్ది రోజులు నీళ్ళు పోయకపోతే స్లోగా ఆకులు ఆరిపోవటం స్టార్ట్ అవుతాయి, రాలిపోవటం స్టార్ట్ అవుతాయి, తర్వాత చెట్టు మొత్తం ఎండిపోతుంది. అంటే నేర్చుకున్న చదువు పిల్లలు ఒక 1 month కనుక గ్యాప్ వస్తే, ఇఫ్ దే గెట్ 1 month గ్యాప్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిజల్ట్ ఇన్ 2.5 months ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండి. అంటే మేలో కనుక మనకి పిల్లలు ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్ రాసి యాన్యువల్ వచ్చిన తర్వాత 9 ఫోకస్ ఇయర్ రాసిన తర్వాత ఆ పిల్లలు కనుక హాలిడేస్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ 1.5 month తర్వాత వస్తే, మీరు పాత జవాబులు అడగండి, ప్రశ్నలు అడగండి, చెప్పలేకపోతారు. ఎందుకు అంటే లెర్నింగ్ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి లెర్నింగ్ లాస్ అయిపోయింది. అందుకని ఇప్పుడు ఈ 3 నెలలు ఎంత లెర్నింగ్ లాస్ అవుతుంది అంటే,